A very good morning to everyone. A warm welcome to our respected principal, teachers, distinguished guests, and my dear friends. It gives me a great pleasure to welcome you all to today's program organized on the occasion of World Population Day. This reminds us of the importance of population awareness, sustainable development, and our shared responsibilities towards building a healthier and better future for everyone. Your presence makes this event more meaningful, and we hope today's activities will inspire us to understand the challenges and opportunities of growing population. Now, I would like to invite Dr. Kosiretti Veeraraju Garu, Principal of Aditya Degree. Now, I would like to call Honorable Guest Dr. Samram Garu onto the stage. Now, I would like to invite our esteemed guest, Dr. Samaran sir. Now, I would like to call our principal, Dr. Kosiretti Veeraraju Garu, to share a few words on this event. The Honorable Guest, Dr. G. Samaran Garu, Professor, Indian Medical Association, and renowned Doctor of Vijayawada and both the states, Andhra and Telangana. It's a privilege for coming here and addressing our students today. So, first of all, I would like to request all of you to welcome with big round of applause for Sir. So, as an occasion today, we know that World Population Day. So, what is the effect of drastic increase of population and why today, July 11th, is observed as World Population Day is, and I think in 1989, it's a 5 billion day, 1989, 5 billion day. So, initially in 1804, the world population is 1 billion. But today, if you see by 2050, the world population will be going to reach 9.7 billions. 9.7 billions. As in 1984, not 1987, the population was reached to 5 billions, and that day was observed as a 5 billion day. Karozu 5 billion day kabatti 1989 lo United Nations Development Program in 1989. It was observed as World Population Day. So why we should observe today as World Population Day, and what is the main reason behind that, and why today is observed as World Population Day, and what are the advantages of enhancing population, and what are the main disadvantages of this population? All these kept in mind, and they have given some. Today is observed as World Population Day. అంటే భారతదేశం చూసినట్లయితే ప్రపంచ జనాభా ప్రస్తుతం చూస్తే భారతదేశం యొక్క జనాభా 1.46 బిలియన్స్, అంటే దగ్గర 146 కోట్ల వరకు చేరింది. చైనా చూసినట్లయితే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వన్స్ చైనా ఇస్ known to the highly populated country, but చైనాని టెక్నాలజీ కన్నా ముందు మనం పాపులేషన్ లో క్రాస్ చేస్తాం. చైనా ఇస్ నౌ ఓన్లీ 1.41 బిలియన్స్. 140 కోట్లు మాత్రమే ఉంది చైనాలో పాపులేషన్. సో మన ఇండియన్స్ ఏంటంటే రీసెంట్లీ హావ్ సీన్ మూవీ, ఇన్ దట్ మూవీ దే విల్ గెట్ ఓన్లీ 2 ఒలింపిక్ మెడల్స్. ఇంత జనాభా ఉన్నటువంటి దేశంలో మనకు వచ్చినటువంటి మెడల్స్ 2 ఉన్నాయి. మన దేశాన్ని చూడాలంటే తల దించుకొని చూడాల్సి వస్తుంది, తల ఎత్తుకొని చూసేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు వస్తుందని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఇన్స్పైరింగ్.
సో ఈరోజు భారతదేశం యొక్క జనాభా అత్యధికంగా పెరగటం వల్ల అనేక రకాలైన సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది తెలుస్తున్నట్టు యువత. వీటన్నిటిపైన అంటే నేను క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ లో నా అభిప్రాయం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వీ కెన్ గివ్ ఫస్ట్ ది ఆపర్చునిటీ టు ది స్పీకర్. అంటే మీరు మన సమరం గారిని ఏంటంటే యాక్చువల్గా సమరం గారికి ఒక బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ వాజ్ రియల్లీ ఐ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై దట్ వన్. ఈజ్ ఎ లివింగ్ హెరిటేజ్, ఈజ్ ఎ లివింగ్ హెరిటేజ్. అంటే మనకి మనం చెప్తాం చరిత్రలో చాలా మాన్యుమెంట్స్ మనం చూస్తాం. మాన్యుమెంట్స్ ని మనం ఎక్కడికో ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, ముంబై వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చూడడానికి. కానీ మన హిస్టరీని కానీ ఏదైనా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలంటే మన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా మనం చెప్పుకోవచ్చు సార్నే. రియల్లీ ఇట్స్ an opportunity for being here and addressing our students today, sir. So I would like for Samaran Garu to address today's occasion, and in the closing remarks, I'll say few words and conclude. ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ చూస్తారండి. నాకు అత్యంత ఇష్టమైన వారు ఆత్మీయులు డాక్టర్ వీర్రాజు గారిని, అలాగే ఎటువంటి స్టాఫ్ మెంబర్స్కి, అలాగే మై యంగ్ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ శుభోదయం. మనకి యూత్ రెడ్ క్రాస్ రింగ్ ఇక్కడ ఉంది. యూత్ రెడ్ క్రాస్ ప్రతి కాలేజీలో కూడా యూత్ క్లాస్ పెట్టి ఒక ప్రతి కాలేజీలో కనీసం 50 మంది విద్యార్థుల్ని రెడ్ క్రాస్ స్పిరిట్తో వాళ్ళు తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో గవర్నర్ గారి యొక్క ఉద్దేశం అసలు కాలేజీ మొత్తం ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్ తయారు చేయాలి. ప్రతి కాలేజీలో ఉన్న అందరూ రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్. ఒక కోర్ గ్రూప్ 50 మందిని మాత్రం కనీసం 50 మందిని వాళ్ళు చక్కగా రెడ్ క్రాస్ లో సర్వీస్లో వాళ్ళందరినీ తీర్చిదిద్దాలని చేశారు. అలాగే ప్రతి కాలేజీలోనూ ఈ యూత్ రెడ్ క్రాస్ పెట్టాం. అలాగే మీ ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజీలో ఉంది. దిస్ ఈజ్ యూనిక్. ఏం చెప్పాలంటే యూనిక్ అంటే ఉన్న ముందు ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఇప్పుడు విద్యార్థులు అంత ఎక్కినట్టు నిజంగా వెరీ హ్యాపీ టు టుడే పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ రిగార్డింగ్ దిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్. ఈ రోజున చాలా పెద్ద సమావేశం జరుగుతుంది విజయవాడలో. అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ఉంది, దాని వెనకాలే అంబేద్కర్ కన్వెన్షన్ సెంటర్. దాంట్లో దాదాపు 112 పెట్టారు. దాంట్లో ఇవాళ చాలా మంది సెలెక్టెడ్గా యూత్ ఇచ్చారు, అందరూ ఇచ్చారు. డాక్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. పార్టిసిపేట్ చేసి అందరితోనూ ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. అంచేత ముందుగా ఈ యూత్ రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజున వరల్డ్ కాంపిటీషన్ డేని మీ కాలేజీలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసాం. అందరినీ యాక్చువల్గా చాలా మంది తగ్గి కాలేజీ నుంచి ఒక 20 మంది వచ్చి దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ ఎట్లయినా అందరూ వస్తున్నారు. కనుక ఇవాళ ఇద్దరు మీ కాలేజీ కండక్ట్ చేశారు. వరల్డ్ కాంపిటీషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మాత్రం దాని తగ్గ ఎప్పుడు మరి ఏంటంటే చెప్పారు. మరీ చెప్పకుండా మాత్రం కొన్ని ముఖ్య విషయాలు మాత్రం మీతో గుర్తిస్తున్నాను. ఇది యాక్చువల్గా అయితే ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ UNDP 1989లో ఈ వరల్డ్ కాంపిటీషన్ డే ప్రారంభించింది. ఎందుకంటే 1987 వచ్చాక గల ప్రపంచ జనాభా 5 బిలియన్స్, దాన్ని 5 బిలియన్ డే అని చేశారు. 5 బిలియన్ అది జూలై 11, 1987 జూలై 11, అందుకే ఇవాళ జూలై 11 5 బిలియన్ డే. ఆ రోజున 500 కోట్ల మంది అయిపోయారు మనకి ప్రపంచ జనాభా చేశారు. ఈ రోజు ప్రతి సంవత్సరం UNDA ఒక స్లోగన్ అంటే ఏంటంటే అనుకోండి, ఈ సంవత్సరం స్లోగన్ ఏంటంటే రియలైజింగ్ ది హోప్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్.
టుడే అండ్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. ఈ యువత యొక్క ఆశలు, ఆకాంక్షలు ఈ రోజు ఎలా ఉన్నాయి, భవిష్యత్తు గురించి ఎలా ఉంది, ఈ రోజున వారి ఆశలు ఏంటి, వారి ఆకాంక్ష, భవిష్యత్తు గురించి కూడా వారి ఆశలు, ఆకాంక్ష. యువత అనేది మన యువత అనేది పెంచడం దేశ నిర్మాణంలో అంటాం. భావి భారత నిర్మాణ, భారతదేశం అంటే భావి భారత నిర్మాణం. అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్నందరూ కూడా ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తుని నిర్మించేవాడు. దాని యువత ద్వారా భవిష్యత్తు. మరి భవిష్యత్తు నిర్మించేది మరి అంతే కదా, శక్తి, సామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు అప్పుడున్న దాని ప్రకారంగా చక్కగా ఉండేది యువత. మరి ఆ యువత యొక్క ఈ రోజున వాళ్ళ ఆశలు ఏంటి, వాళ్ళ ఆకాంక్షలు ఏంటి, వాళ్ళ భావాలు ఏంటి, వాళ్ళు ఏంటి, అది అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే మీరు ఒక 25 సంవత్సరాలు ముందు ఇప్పుడు పుట్టే పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ పుట్టే పిల్లలు వాళ్ళకి 20 సంవత్సరాలు లేక వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళు కోరుకునే అప్పుడు ఇప్పుడు పుట్టేవాడు 20 ఏళ్ళు 25 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు యువత ఎలా ఆశలు, ఆకాంక్షలు. దానికి మనం ఏం చేస్తాము? మనం ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళం, మనం ఏదిగా ఆలోచిస్తాము? కేవలం ఈ రోజు నుంచి ఆలోచిస్తామా, లేకపోతే భవిష్యత్తు ఆలోచిస్తామా? విద్యత గలవాళ్ళు, ముఖ్యంగా విద్యాలయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, సమాజంలో చైతన్యం గలవాళ్ళు భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలి. ఈ రోజునే అనేది ఈ రోజుకి ఆలోచిస్తే ఒకనాడు ఒకరు ముద్దు, మరొకరు వద్దు అని స్లోగం. ఒకరే ముద్దు, ఒక పెద్ద ముద్దు, మరొకరు అయితే మేమిద్దరం, మాకిద్దరం అంటే కుటుంబం ఇద్దరం. ఆ రకంగా చాలా తీవ్రంగా ఒకరే ఉండాలి. నన్ను కూడా ఎదురు స్వామించింది కాదు. జనాభా విషయంలో ఎప్పుడైతే జనాభా పెరిగిపోతుందో నన్ను ఒకడైనా అక్కడే ఒకే పెట్టాలి, వృత్తే వద్దు. ఎందుకంటే అప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, విద్యా వసతులు, లేదా అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఉన్న దేశాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ చదువులకు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఉద్యోగాలకు ఎలా భద్రత, ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అప్పుడు ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ప్రపంచంలో దేశాలన్నీ కూడా చైనా విషయంలో, జపాన్ విషయంలో, జర్మనీ విషయంలో, ఉత్తర కొరియా విషయంలో అన్ని దేశాలు, అక్కడ దేశాలన్నీ కూడా ఆ రంగాన్ని తీసుకెళ్ళారు. ఒకప్పుడు చైనా దేశం విడిచిపోయినారు. ఈనాడు చైనా జనాభా మనకు ప్రపంచంలో నంబర్ 1, ప్రపంచంలో మన జనాభాలో నంబర్ 1. మరి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ రోజు యువత ఆశలు, ఆకాంక్షలు అన్నాం. భవిష్యత్తులో పిల్లల ఆశలు, ఆకాంక్షలు మనం నెరవేర్చడానికి మనం ఏ రంగా ఉన్నాం? ఇప్పుడైతే కదా ఏదో టెక్నాలజీ మాకు అడ్వాన్స్ అయిపోయింది, ఓకే బాగా పెంచిపోతుంది అంత. కానీ రేపు ఎలా ఉంటుంది దానికి ఇప్పటికీ మనం ప్లాన్ చేస్తాం. ప్రతి కుటుంబం కూడా ప్లాన్ చేస్తాం కదా. పిల్లలు పుట్టాగానే ఇప్పుడు ఎందుకు వందాలను పెట్టాం, అన్న ఒక 2 పిల్లల్ని చక్కగా చదివించాలి, విద్యార్థులు నేర్పాలి, వాళ్ళకి చదువులు చేసి ఉద్యోగం వచ్చి చేయాలి, జీవితం దగ్గర స్థిరపడాలి అని మనం ప్రతి తల్లి తండ్రి ఆకాంక్ష. అలాగే యువత నాకు చక్కగా చదువు కావాలి, నాకు నేను చక్కగా ఉద్యోగం చేయాలి, నాకు భవిష్యత్తు చక్కగా ఉండాలి అని ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో చేశారు. సత్యం కదా, ఏంటి మన భవిష్యత్తు, ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది మన భవిష్యత్తు? ఆ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచన ఎంతైనా ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్తారంటే, మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం ప్రమాదంలో పడుకుంటున్నాం, పిల్లల్ని కనండి, పిల్లల కన్నా మానేయకండి, పిల్లల కనండి అంటున్నారు. తక్కిన వాళ్ళందరూ ఇక మనకి తిన్నాకే లేదు, ఉండడానికి వసతి లేదు, ఉద్యోగాలు లేవు, ఏంటి స్లోగను అని అనే మనుషులు ఉంటారు. కానీ ఒక విజనరీ అన్న ఆ ముక్క అన్నా అంటే, విజనరీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు విజనరీ అలా అన్నారంటే, ఆయన 20 సంవత్సరాల ముందు మన భారతీయ జనాభా రోజుకి తగ్గిపోతుంది. ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటాం కనీసం
5 ఉండాలి. ఆ వ్యక్తికి లేకుండా ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ 1.5 కూడా చేసింది. అంటే పిల్లలు పుట్టే పరిస్థితి తగ్గిపోయింది. అంటే ఎవరు మిగిలిపోతారంటే కొందరికి 25 లేక ఒక 20 మన ప్రధానమంత్రి గారు వ్యక్తిగత భారత్ 2045కి ప్రపంచంలో భారతదేశం అన్ని దేశం అక్కడి దేశాలు సరసందాలు ఆయన అంటున్నారు. ఇక మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు సత్య స్వర్ణాంధ్రాన్ని ఈయన అంటున్నారు. ఈ స్వర్ణాంధ్రాన్ని అంటే చివరికి 1940 ముసోడు చూస్తారు కుర్రోడు. పిల్లల్ని కన్నా మానేస్తారు. మొన్న అన్నాను పిల్లల్ని కన్నా మానేస్తే ఇప్పుడు 50 ఏళ్ళు కదా 60 ఏళ్ళు కదా ఇబ్బంది అయిపోయింది. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళ పిల్లల్ని మీరు 25 ఏళ్ళ వేగం చూస్తే ఎలా ఉంటారు? బిడ్డ లేదు, ఏం చేయలేము, మాకు చేత కాదు అని వీళ్ళంటారు. పిల్లలు లేరు, మొన్న అన్నాను కట్టం లేదు. కనకపోతే ఏమవుతుంది? బాధకి వెళ్ళిపోయాక మిగిలిన ఎవరు ముసలు చూస్తారు, శక్తికి తిరుగుతారు. ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి జపాన్లో వచ్చింది, అదే పరిస్థితి ఉత్తర కొరియాలో వచ్చింది, అదే పరిస్థితి చైనాలో వచ్చింది, అదే పరిస్థితి జర్మనీలో వచ్చింది. ఇదివరకు పిల్లలు కనపడి డబ్బులు అన్నారు, పిల్లలు కంటే మీరు చైనాలోను, జర్మనీలోను, ఉత్తర కొరియాలోను, అన్ని ఇటలీలోను పిల్లలు కనండి మీకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాను. నేను కనలేము అంటే వారికి బద్దకు చివరికి ఏదో వచ్చేసరికి పెళ్లి లేవు. ఇక పెళ్లి చేసుకుంటాం ఆల్రెడీ వచ్చేసి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జనరేషన్ పిల్లలు అడిగితే నేను చేసిన ఆ పిల్లలు ఒక ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటాం. ఎక్కువ చేసుకున్నట్టు వేరే విషయం, లివింగ్ వేరే విషయం. కానీ అసలు పెళ్ళి బాబు ఎంజాయ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి. ఇదే ఎంజాయ్ చేసే పిల్లలు వద్దు, పిల్లలు భారం. నేను మాత్రం చూసాను ఏం చేసిన వాళ్ళు 25 సంవత్సరాల పైగా ఇదే మైండ్ సెట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు 20 సంవత్సరాల ముందు దృష్టిలో పెట్టుకుని పిల్లల్ని కనండి కనండి కనండి. మొదటి పెద్ద కనండి, ఒక పెద్ద కనండి 5,000 ఇస్తాను, రెండో పెద్ద 30,000 ఇస్తాను, నా మూడో పెద్ద కంటే 40,000 ఇస్తాను. ఇదే ఎట్లా పిల్లలకి ఏమంటాడు? నేను ఆయన అన్నాడు మీరు భద్రతనే చూస్తానంటాడు. ఇప్పుడు అదే జరిగేది. ఏంటి చదువులేంటి, వాడు ఉద్యోగాలు ఏంటి, వాడు ఆర్థిక పరిస్థితి. 20 సంవత్సరాలు ఈ జనరేషన్ మీకున్న ఈ జనరేషన్ జడ్జి ఈ ఆల్ఫా జనరేషన్ ఈ రకమైన యాటిట్యూడ్తో ఉంటే పిల్లలు పెళ్లి చేసుకో పిల్లలు కదా మా పిల్లలతో మీరు హత్య చేస్తాం అంటుంటే జడ్జి గారు మనకి గంజే గురించి మాట్లాడారు. పిల్లగంటారు కనున్నారు దీనికి అలాగే నేను చెప్తాను ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీరు ఆలోచిస్తే పెద్దవాళ్ళు మీ ఇళ్ళలో పెద్దవాళ్ళు అంటే 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు కొన్ని ఇంట్లో మన అమ్మ నాన్నలు అయితే మా వారు చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను చాలా చూస్తున్నారు, మా ఫ్యామిలీలో చూస్తున్నారు. మేము పెళ్లి చేసుకోము, పెద్ద చదువుకున్నారు, డాక్టరేట్ అయ్యాయి, నిరర్ధక పురుషులు చేయి పెళ్లి చేసుకోము. ఎందుకంటే బాగుంది. వాట్ అబౌట్ ఫ్యూచర్? ఒక విజనరీ ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు నిష్పత్తి చాలా అర్థం ఉంది. అందుకనే పిల్లల్ని కనండి, బాధ్యత చూసుకుంటా అన్నారు. ఈ విషయంలో ఇప్పుడు మన సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాదాపు తప్పకుండా మనకి అన్ని విషయాల నుంచి కొంత విజయాన్ని షేర్ తీసుకున్న విషయాలు తర్వాత మీరు మీ భావాలు చెప్పండి. తప్పకుండా చిన్న గ్యాదరింగ్ అయినా సరే, లేకపోతే 6 మంది అయినా సరే మనం తప్పకుండా భవిష్యత్తు నేను ఠాక్తో మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్గా నేను రోజు చూస్తున్నాను కనుక ఆవేదనతో మాట ఇద్దరు మా తెగ కంపెనీ ఎవరు కల్పించేవాడు లేదు, కన్నేవాడు లేదు. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, గైనకాలజిస్టులు పూర్వకాలం అందరూ ప్రతి గిల్లికి ఒక ప్రసిద్ధి వేసారు. ఎక్కడ ప్రసిద్ధి వేసారు దాన్ని కార్పొరేట్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు. కార్పొరేట్ అందరికి ఎక్కడ దొరకట్లేదు. చదువుతాపు నుండి 2 లక్షలు 3 లక్షలు నార్మల్ కంపెనీ 2 లక్షలు 3 లక్షల నుంచి కాకపోవచ్చు. అందరూ
ప్రతి వీధికి ఇప్పుడు సంతాన సాఫల్యత కేంద్రాలు కొద్దిగా వెళ్తుంది. మన విజయవాడలో ఇప్పుడు దాదాపు 70-80 సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలు ఇదివరకు 1-2 ఉండేది. ఎందుకని తన ఆడవాళ్ళకి మహిళకి 20 ఏళ్ళ నుంచి 30 ఏళ్ళ మధ్య తప్పు చేసే తేలిక 30-35 దాని తర్వాత కప్పు రావడం తగ్గిపోతుంది. ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. 30 ఏళ్ళు దాటానికి మినపాలు చూస్తే కప్పే రాదు. ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకో 30 ఏళ్ళు చెప్పారు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదండి అమ్మాయిలు. ఇక ఛాన్స్ లేకుండా గబ్బలు చేస్తారు తక్కువ. ఇక మిగిలినది ఈ సంతాన సమస్య కేంద్రాలు చూపించి 5,000 నుంచి 1,00,000 పెట్టి పెడితే ఒక అక్కడ 100 మంది వెళ్తే 30 మందికో 20 మందికో ఛాన్స్ ఎక్కడ లేదు. అంటే ఎటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారంటే ఊరికం లేదు. వాళ్ళు అంటారు ఏంటండి అది ఎంత దుఃఖంగా అదేస్తారు పెంచలేవుగా ఇస్తారా, ఉద్యోగాలు ఇస్తారా, చదివిస్తారా? ముందు ప్రతి వ్యక్తికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, సామాజిక బాధ్యత ఉంది. మనమే కాదు, మనం సమాజంలో ఉన్నామంటే సమాజానికి సంబంధించిన అవగాహన మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడు యువతలో ఆ అవగాహన లేకుండా ఉంది. నేను నా ఎంజాయ్మెంట్ నా నో దట్ నాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Those are not responsible generations, not responsible generation for other citizens. అందుకని మనకి సమస్య లేకపోతే కదా. అయితే చదువుతో పాటు జీవిత విద్యను కూడా తెలుసుకోవాలి, జీవితం మీద అవగాహన. ఇప్పుడు మనకి పాఠ్య పుస్తకాల్లోనే కాదు, ఆరోగ్య అవగాహన కానీ, వ్యక్తి వికాసం కావాలి, ఎన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి. అది ఒక చదువుతే కాదు, పిల్లలందరూ ఆరోగ్యం తెలుసుకోవాలి, వ్యక్తి వికాసం కానీ, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. అలాగే మానవ సంపదతో తెలియాలి. అలాగే మహిళలు అమ్మాయిలు అబ్బాయి తేడా లేదు. మహిళ సమానంతో కాదు, మనకి కుటుంబం గురించి బాధ్యత కావాలి. అంటే ఆరోగ్యంగా చదువుకుంటూ మనకు మంచి పౌరులుగా తయారవుతున్న బాధ్యత ఉంది. అదే నేనేం చెప్పొస్తున్నా అంటే ఒక్కడి మాత్రం ప్రతి వాడికి ఇప్పుడు పూర్వకాలం కాంపిటీషన్ అంటే పిల్లలకి అనదు. ఇప్పుడు బాధ్యత గుర్తించండి, భవిష్యత్తు ఆలోచించండి. ఇది చెప్పుడు అన్నాను అనేసేవాడు. ఒకటి వద్దు, 2 వాడు వద్దు, అదే మాట్లాడాలి. నేను తెగ మాట్లాడినాను. ఇవాళ నాకు వ్యతిరేక మాట చాలా మాట్లాడారు, చెప్పలేదు మాట్లాడారు. ఒక రమణ బాగా జరాలి. అంచేత ఎప్పుడు పిల్లలు కనాలి అనేది అంటే నిజంగా ప్లానింగ్ లైఫ్లో కావాలి. ఇప్పుడు చదువుతో పాటు పెళ్లి చేసిన ఆపిల్లలు 20 పెళ్లి చేసి పిల్లలు అనాలి. లేకపోతే ఇక సంతాన తెస్తారో వస్తుందో రాదో తెలియదు. అలాగే లేదా పిల్లలకి గ్యాప్ వెళ్ళవాలి, అది తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఎందరో పిల్లలు ఉండాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తాం. ముగ్గురు కదా తల్లి ఆరోగ్యం ఎలా కాపాడుకోవడం చూసుకోవాలి. పిల్లలు ఆరోగ్యం చేసి అంచేత చక్కగా చక్కని ఆరోగ్యాలు మనకి ఎన్నో రకాలైన అవగాహన రాయటం వల్ల అనేక అర్థాలు ఉంటాయి. అవగాహన కాకుండా ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఇప్పుడు కావాల్సిన ప్రతి సమాచారం ఏకంగా వస్తుంది కనుక మనం ఏంటంటే ఈ నిరుద్యోగం గురించి అవగాహన చేసుకుని ఈ నిరుద్యోగ మనం ఉన్న అవకాశాలు అని చేసుకుంటాం. ఫ్యూచర్ మాత్రం పిల్లలు ఇప్పుడున్న పిల్లలు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ అవకాశం జాగ్రత్తగా ముందుకుంటూ ప్లాన్ చేసుకుంటూ కొంచెం కష్టపడి ఇప్పుడు మనం సంజీవంలో ఉన్నాము. అది మనం చెప్తున్నాం. సంజీవంలో అది చక్కగా కొంచెం ఎక్కువ హాయిగా తిన్నాను మధ్యలో లేకుండా మళ్ళీ రాబోయే పిల్లలు లేకపోతే మనం చూసే మనుషులు లేదు. మన ముసలం అయితే మనం చూసే మనుషులు లేదు. ఇక ఇప్పటికే వృద్ధాశ్రమం బాగా పెరిగిపోయాయి. ఇక ఇప్పుడు ఆలోచన పడిపోతుంది. ముసలి ఎవరైనా చేయకపోతా మన వాళ్ళు ఎవరు చూసేవాళ్ళు పిల్లలు లేరు. మనకి ముసలి వయసులో మనకి ఎమోషనల్గా ఏ కమ్యూనిటీ ఉండదు. ఏమవుతుంది? అందుకే పిల్లల మనం ఈ వయసులో మనం బాధ్యత గుర్తించి ఆయన పెళ్లి పిల్లలు ఈ కోసం కాదు, ఈ దేశం నాకేం ఇచ్చిందని కాదు, ఈ దేశాన్ని నేనేం చేయాలి.
ప్లానింగ్ కావాలి, చదువుకుంటామని ప్లానింగ్ కావాలి. అందుకని 20 సంవత్సరాలు మరి మన ప్రధానమంత్రి గారు వికసిత భారత్ అని అన్నారు. ఆ వికసిత భారత్ చేయాలంటే అప్పుడు యువత ఉండాలి. ముసలోళ్ళు వికసిత భారత్ అంటే వాడిపోయిన భారత్ ఉంటుంది. ఒక మల్లెపూలు వాడిపోతే, ఒక గులాబీ పువ్వు వాడిపోతే అలా మన భారతదేశం వాడిపోయింది. ముసలోళ్ళు చెప్తారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా చెప్తారు. చాలా అర్థం చేసుకోకుండా మనం ఆ విజనరీని చాలా చక్కగా సరదాగా ఆడుకుంటున్నాం. ఆయనతో అది మాత్రం కనుక నేను చూసినా కనుక ఎంతో చూసినా కనుక పెళ్లిళ్ళు చేసుకోండి, ఒకరి పిల్లలు కానండి. ప్రభుత్వం కూడా తప్పకుండా బాధ్యత తీసుకుని వీళ్ళందరికీ మంచి ఇప్పుడు పూర్వకాల పుస్తకాలు కాదు, డిజిటల్ యుగంలో కనుక ఆ డిజిటల్గా ఉండేటువంటి ఎడ్యుకేషన్, డిజిటల్ యుగానికి సరిపోయే ఎడ్యుకేషన్ చాలా. ఇప్పుడు పూర్వకాలం ప్రాక్టికల్ చేయాలంటే మనకు అన్ని ల్యాబొరేటరీ ఉండాలి. అక్కడ ప్రయోగాలు చేసే తప్ప మనకు కెమిస్ట్రీ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ. ఇప్పుడు వర్చువల్ ల్యాబొరేటరీస్ ఇచ్చి మీరు ఆన్ చేస్తే ఒక ఏదో ఫిజిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ కానివ్వండి, కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్ కానివ్వండి, మనకు ఫలానా కావాలంటే ఫలం చూస్తే ఆ వచ్చేగా అన్ని మన కళ్ళ ముందు విరమర్చి చెప్పి కావాలని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా మనకి అంటారు. అంతేది ఇంత పెట్టుబడి పెట్టాలి ఎడ్యుకేషన్. అలాగే డాక్టర్స్ పూర్వకాలం ఇంతమంది డాక్టర్ అవసరం, ఒక్క డాక్టర్ అయిపోతుంది. ఎంతో డిజిటల్గా ఎంతో అడ్వాన్స్ అయిపోతుంది. పేషెంట్ చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తే ఇలా ట్రీట్ చేసేస్తే ఆ పేషెంట్ మనం రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ రిపోర్ట్ డయాగ్నోసిస్ చేస్తే ట్రీట్మెంట్ కావాలి. అడ్వాన్స్ అయిపోతాం. విలేజ్ లెవెల్లో కూడా ఇప్పుడు సైన్స్ మనం తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి. ఆ రకమైన ఆలోచన ఎవరికి ఉండాలి? ఇప్పుడు యువతకి ఉండాలి. యువత కూడా ఆ రంగంగా డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవంలో యువత మేలుకొనాలి. నేను ఆవేదనతో మాట్లాడతాను. యువత మేలుకొనాలి, భవిష్యత్తుని తీసుకెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ముసుకోడయ్యాక వాళ్ళకి ఎవరు ఉండరు. తాత అనేవాళ్ళు ఉండరు, తామమ్మ అనేవాళ్ళు ఉండరు, ఎవరు ఉండరు. ఇదంతా తెలుసు మహారాజా. దేశం కూడా పరిగ్రామం ముసలి దేశం లేదు. అందుకని ఈ ప్రపంచ జనాభా విషయంలో మనం అన్ని రకాలుగా తర్వాత ఏం చేయండి నిజంగా వారి సరైన లేకపోతే పథకాలకి లాగి ఉంటే మనకు రకరకాలైనటువంటి బాధలు వస్తాయి. అది అన్నింటిగా తగ్గించాలి. అదే మంచి కోరి వాళ్ళని చేసే పనులు ఇప్పుడు నైపుణ్యాలు సంతోషించుకోండి, మహిళలను గౌరవించండి, చాలా వయసు పెళ్లి చేసుకోండి. ఇలాంటివన్నీ కూడా చూసి చక్కగా చేస్తే మనం మన భారతదేశాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ భారతదేశ జనాభా చాలా తగ్గిపోయింది. చాలా మనకి ఇప్పుడు జనాభా భారతదేశం అంటే 2.2. ఇప్పుడు జనాభా భారతదేశాన్ని యొక్క వరల్డ్ పాపులేషన్ 8.3 బిలియన్స్ ఉందండి. మన కరెక్ట్గా చెప్తున్న అంచేత ఇప్పుడు అదే సెక్రటరీ చెప్పే కదా 2.5 సాలిడ్ 2 ఉంది. మన నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతుంటే 1.5 వచ్చింది అని చెప్పారు. లేటెస్ట్ 1.5 వచ్చింది. 2.5 ఉండాలి. ఇంకా డౌన్ అయిపోతే లేని పరిస్థితి. అదే ముసలివాళ్ళు ఎక్కువైపోతున్నారు. అదేత కాకుండా అందరూ చక్కగా ఉంటారు కనుక మనం ఈ వరల్డ్ పాకెట్లో పూర్వకాలంలో కాదు ఆలోచించాలి. యువత ముందు ఆలోచించాలి. యువతగా నేను యాక్చువల్గా చెప్పడం కారణం ఏంటంటే యువతని కాస్త ప్రేరేపించే విషయంలో ప్లానింగ్ చేసుకోండి. అంతేకాని ఈ రోజు గురించి ఆలోచన కాదు, భవిష్యత్తు గురించి పెట్టుకోండి. హాయిగా కాదు, బాధ్యతగా ఆలోచించండి. బాధ్యతగా మీ ఆశలు ఆకాంక్షలు ఉన్నాయి కాదు, భవిష్యత్తు గురించి కూడా దేశ భవిష్యత్తు గురించి కూడా వండని చెప్పడానికి నేను అనుకున్నాను. అదే ఇది అవకాశం తెలుసు. ఇది శ్రద్ధగా తెలుసు. మీరు ఎవరైనా షేర్ చేసి మాట్లాడండి. నేను అనిపించినట్టే అలాగే. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.
you so much, sir. If you want anyone, you can come forward and speak. ముందుకు వచ్చి మాట్లాడచ్చు ఎవరైనా. సో ఎనీ లేడీస్ గురించి మాట్లాడాను. నేను మాట్లాడాలి ఎవరు మాట్లాడి సంథింగ్ లేడీసే పిల్లలు రండి యాక్చువల్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది. మీరు మాట్లాడి సరిగ్గా మాట్లాడతారు. రండి మాట్లాడు. తీసుకోవాలి. Good morning everyone. Myself Bhadevan Raju. I'm a student from Aditya Degree College. Good morning sir. Good morning sir. Good morning. Good morning to faculty and good morning to students. నేను ఈరోజు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటే ఇంగ్లీష్లో కంటిన్యూ చేయొచ్చు కానీ అంత పర్సనల్గా ఉండదు. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే చెప్పి తెలుసుకున్నాను. రెడ్ క్రాస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మన ప్రిన్సిపల్ సార్ ఎంత కోఆపరేటివ్ ఎంత అటెంటివ్గా ఉన్నారంటే ప్రతి ఈవెంట్కి ఎంతమంది అయినా గ్యాదర్ చేయాలి, ఏదో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని సార్ ప్రతి దానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. నాకెందుకు తెలుసంటే ప్రతిసారి ప్రతి ఈవెంట్కి నాకు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేసేవాళ్ళు ఇంతమంది తీసుకురావాలి, ఇంతమంది ఉండాలి, మన దగ్గర నుంచి ఇంతమంది ఉండాలని సార్ ఒక్కరే అనుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి అనుకుంటే ఇంతమంది వచ్చాం, అదే అందరం అనుకుంటే ఇంకెంతమంది వస్తాం, చాలా మంది రావచ్చు, చాలా మంది చేయొచ్చు రెడ్ క్రాస్ ఈవెంట్స్. మన వెనకాల సమరం సార్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇలా చేయగలుగుతాం. ఇలా ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ అంటే మన కాలేజ్ దగ్గరికి వచ్చి ఒక రెడ్ క్రాస్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఇట్స్ వెరీ ఆనరబుల్ థింగ్ టు సే టు ఎవ్రీవన్ టు ఎనీ కాలేజ్. బట్ వేరే కాలేజ్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా అడగండి ఇలా జరుగుతుందా లేదో. నో, ఇట్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఇక్కడ ఎందుకు జరుగుతుందంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆనరబుల్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్. వీళ్ళిద్దరి వల్ల మనకి ఇలా జరుగుతుంది. Our principal sir is very honorable member, and also we are like to have our principal sir as our principal sir, and also our chief guest. We are very honorable to have you, sir. Thank you. సో ఎవరైనా గర్ల్స్ నుంచి వచ్చి ఒకరు మాట్లాడండి రిగార్డింగ్ పాపులేషన్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటిదే కమిటీ పోతాం ఒకటి మాట చెప్తాను. అలా పిల్లలు కనాలి అన్నారంటే గురువులకి బాధ్యత తీసుకోవాలి. విద్య అందరికీ విద్యా సౌకర్యాలు ఆరోగ్యం పట్టించుకోవాలి, ఉద్యోగ భద్రత ఇవ్వాలి, వసతి ఉండడానికి ఇల్లు ఉండాలి. అలాగే మనకు కావాల్సిన అన్ని కావాల్సిన సదుపాయాలు అది ఆ నీరు కావచ్చు, లేదా కాలుష్యం పర్యావరణం పరిరక్షణ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. అది ప్రభుత్వం బాధ్యత. అదేక మనం ఏ రకంగా మనం సామాన్య బాధ్యత ఉన్నామో రెండవ ప్రభుత్వం కూడా బాధ్యత కానీ నాకు మాత్రం మన రాష్ట్రకు మాత్రం డౌట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పకుండా ఆయన తప్పకుండా తీసుకుంటారు. అది మన రాష్ట్రం జాతీయం మనోరు కాలుతాము ప్రస్తుతానికి ఆదిత్య మాత్రం తప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పిన మాట విన్నాము. పిల్లలతో పెళ్లి చేసుకోండి, ఆడపిల్లలందరూ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల దగ్గర చక్క వేసి తప్పకుండా మన బాగా చక్కగా విద్య ఇచ్చి రకంగా విద్య బతుకు. ఎందుకంటే ఆ గౌరవపోతుంది ఇప్పుడు మాట్లాడాలి వస్తారు. ఇంకోటి మీరు మాటలు కాదు తప్పకుండా మన భవిష్యత్తు భవిష్యంగానే ఉంటుంది. నేనేది ఏ పార్టీ వాడు కాదు ఏ పార్టీ కాదు ఏం కాదు, కానీ ఒక సామాజిక బాధ్యత గల వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నాను. అదేద అందరూ చేసి ఆలోచన మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక మీ వాళ్ళు మాట్లాడి చాలా కాదు నాకు చెప్పండి, రెండు అందరినీ నా దగ్గర మాట్లాడి నేను చేసుకున్నది. కానీ నేను రకరకాలుగా చూసిన తర్వాత ఏర్పడింది స్ట్రాంగ్గా లేదు. సో ఎనీవన్ కెన్ కమ్ అండ్ స్పీక్. సో ఏ అంటే రెండు ఏలు ఉంటాయి కదా టీ షర్ట్స్ మీద, ఏంటంటే ఎలా క్రాస్ చేసి ఉంటుంది కదా, ఏంటది ఇలా ఏ ఉంటుంది కదా టీ షర్ట్స్ మీద ఎక్కువ మంది వేసుకుంటారు. ఏంటది అదైతే భారతం. హియర్
ఈ సార్ మెసేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ రికలెక్ట్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఏ ఈజ్ యాక్షన్ ప్లాన్. యాటిట్యూడ్ అంటే వాట్ ఈజ్ సార్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి యాటిట్యూడ్, వాట్ ఈజ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యువత, మేము ఉన్నాం అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ మేము తీసుకుంటే మేము 11 మెంబర్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. అయితే అలా ఇప్పుడు అంతా తీసుకుంటే అంతా కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్. నేను ఒక్కరు, ఇద్దరు వద్దు, ఒక్కరు ముద్దు, అంటే ఎవరో లేకపోతే లేదు హద్దు, మనకి లేదు హద్దు. అయితే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనం దట్ అంటే మన భారతదేశం ఒక విధంగా అదృష్టం చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ప్రపంచ జనాభాలో 65, మన భారతదేశ జనాభాలో 65% ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా బిలో 35 years ఉన్నారు. 35 years ఏజ్ బిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అంటే భారతదేశంలో అతి శక్తివంతమైనటువంటి యువత ఉంది. అంటే భారతదేశానికి ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా ఒక అనుభవంతో సమానం. సొంత యువశక్తి కలిగినటువంటి దేశం మన భారతదేశం. సో మన భారతదేశానికి ఇంత యువశక్తి ఉంది, కానీ యువతలో శక్తి ఉందా లేదనేది పెద్ద క్వశ్చన్. వై? బికాస్ డాక్టర్ గారు కొన్ని వేల మందిని చూసుంటారు. యాక్చువల్గా ఒక వర్డ్ మాకు మీకు చెప్పారు, సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలు అని. ఈరోజు 10 మంది పిల్లలకు అనేటువంటి స్త్రీ ఒకరిద్దరిని కనాలన్నా సరే ఈ సంతాన సాఫల్య కేంద్రాల్లో లేకపోతే డాక్టర్ గారు లాంటి పెద్ద మనుషులు సలహాలు తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ అనే కాదు, ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాబిట్స్ అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. అంటే ఏం చేస్తుంటాం అంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మొబైల్ ఫోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మొబైల్ ఫోన్ మనం ఒళ్ళో పెట్టుకొని 24 hours వాడుతుంటాం. దట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అవి ఏం చేస్తుంటాయి, అవి జేబులో పెట్టుకుంటాం, చేతిలో 24/7 మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. దట్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఆఫ్ ది పీపుల్, మనకు తెలుసు కదా. అలా ఏంటంటే మనం తినేటువంటి ఆహారం జనరల్గా ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, we like, how many of you like బిర్యానీ here? Everyone like బిర్యానీ. అందరూ బిర్యానీ తింటాం. బిర్యానీ తిన్న తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే అందరూ స్టైల్గా కోక్ చెప్పారు కాబట్టి మనం కోక్ చెప్తాం. మనకు తెలుసు కదా కోక్లో పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి, కానీ ఆ పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నటువంటి కోకే తాగుతుంది. ఎందుకంటే స్టైల్ అనమాట. వాళ్ళు చేశారు, మనం చేయాలి. చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ఎఫెక్టివ్ హెల్త్. అంటే డాక్టర్ గారు లాంటి వ్యక్తులు ఇలాంటి కేసులు ఎన్నో కొన్ని వందలు చూసుకుంటారు. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే పిల్లలు కనడం అనేది పెద్ద సమస్య ప్రజెంట్. అంటే మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం, అంటే జనాభా అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎలా అంటే ఒక కాయిన్ తీసుకొని హెడ్ అండ్ టైల్ ఒక 10 సార్లు వేసాం అనుకోండి, ఒక 100 సార్లు వేసాం అనుకోండి, 50, 49, ఒకసారి 51 పడచ్చు, ఈక్వల్గా పడుతుంది హెడ్ అండ్ టైల్. అదే ఒక 5 times వేసాం అనుకోండి, 3 times హెడ్ పడచ్చు, 3 times టైల్ పడచ్చు. అంటే 146 కోట్ల జనాభా కదా, చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎలా జనాభా తగ్గుతుందంటే అది తగ్గడానికి ఎంతో టైం లేదు, చాలా దగ్గరలోనే జనాభా తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఎప్పుడైతే డౌన్ అయిందో, అందుకనే ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ముందు చూపు అనమాట. మన దేశం నిర్వీర్యం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఎప్పటి నుంచి రకాలైనటువంటి ఆఫర్లు ఇచ్చి, ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చి పిల్లల్ని కలవమని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఇంత ఎంకరేజ్ చేయడానికి కూడా కారణం అది. అంటే మెయిన్ ఈరోజు మనం ఈ ముఖ్యంగా పదే మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తుంది అని అంటే, ప్రస్తుతం యువత అనేది మేల్కొని మనలో ఏంటంటే మనం చైతన్యవంతమై మనం ఈ జనాభా అనేటువంటిది అంటే నిర్వీర్యం కాకుండా అభివృద్ధి చెందేటువంటి మార్గంలో మనం ఎంచుకుంటాం ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనం యాటిట్యూడ్ అండ్ యాక్షన్ ప్లాన్ అని చెప్పాం కదా. యాటిట్యూడ్ అంటే మన యాటిట్యూడ్ అన్ని విషయాల్లో, ఫుడ్ విషయంలో కానీ, మన లైఫ్లో సెటిల్మెంట్ విషయంలో కానీ, అన్ని విషయాలను కానీ ఎప్పుడు చేసేటువంటి అప్పుడు చేయాలి. అంటే ఒక ఏజ్ వచ్చినప్పుడు షుడ్ మ్యారేజ్, గో ఫర్ మ్యారేజ్ అట్ సర్టన్ ఏజ్. చిల్డ్రన్ పిల్లలకి అనేటువంటి టైం ఉంటుంది. అప్పుడు చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా మన యాటిట్యూడ్ మార్చుకొని యాక్షన్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా వీ కెన్ డూ జస్టిస్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. సో ఈ విధంగా జనాభా పాపులేషన్ డే ఈరోజు మా ఈ విద్యా సంస్థకు వచ్చి మా విద్యార్థుల్ని ఉద్దేశించి నిజంగా మీరు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలంటే, ఆయన డాక్టర్ గారి వయసు 86, 87 ఉంటుంది నాకు తెలిసి. కానీ ఈ టైంలో ఆయన ఎన్నో చూసుంటారు. కానీ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఒక 10 నిమిషాలు మాట్లాడి, నేను మాట్లాడినటువంటి 2 విషయాలు
కనీసం 10 మందికైనా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఆయన వచ్చి ఈ చూడండి బయట చాలా మంది పిల్లలు మనం ఫోన్ చేసి కాల్ చేసాం. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే టేకింగ్ రెస్ట్, కానీ ఏజ్ ఆఫ్ 86 years ఆల్సో నాన్ స్టాప్ గా వర్క్ చేస్తున్నారంటే రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. సో రియల్లీ అంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ సమాజానికి మనం వచ్చాం కదా, ఈ సమాజంలోకి వచ్చినప్పుడు సమాజానికి ఏదో ఇచ్చిపోవాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా అనే ఉద్దేశంతో మేము సమాజంలోకి వస్తాం. అంటే కొంతమంది సమాజంకి వచ్చి సమాజానికి ఏదో ఇచ్చిపోతారు, కొంతమంది అలాగా వచ్చి పోతారు. అంతే, ఇచ్చిపోవడానికి కావాల్సిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రం ఉంటారు సమాజంలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ సార్.